جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وتشرفت الكويت اليوم بحضور أكثر من 20 دولة عربية كوزير خارجية وكممثلين للدول العربية، بالإضافة إلى أخي وزميلي وصديقي معالي الأمين العام في هذا الاجتماع المهم للغاية. الاجتماع هذا في قلب الكويت، في دار نواف، في أرض الصداقة والسلام. الاجتماع التشاوري يختلف عن الاجتماعات التي تأتي في إطار تقليدي، بحيث أنها مساحة لمعالي الوزراء في النقاش بكل أريحية، من غير جدول أعمال، من غير قرارات، من غير منتج في الأخير. فهو بمثابة عصف ذهني يتكلمون به من غير ما هو متعارف عليه في الإطار التقليدي في الاجتماعات لمجلس الجامعة مرتين في كل عام، في شهر مارس وشهر سبتمبر. وكان الاجتماع الأول في يونيو الماضي في الدوحة، ويعني تم الاتفاق أن هذا التقليد والتي الآن الكويت ملتزمة به. أستطيع أن أقول أن هدف الاجتماع أتى بأكله، حيث أن كانت هناك في إيجابية من جميع معالي الوزراء وممثلي الدول في الطرح الصريح الواضح الذي فيه تشخيص للقضايا ولمشاكل التي تحيط بعالمنا العربي أو بالنسبة إلى العلاقات العربية. كذلك كان هناك في نقاش واضح وصريح بالنسبة إلى الخطوات التي من المفروض أن تعملها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. فمرة أخرى نحن تشرفنا وسعداء للغاية في تواجدهم في دولة الكويت. وصباح هذا اليوم تشرفت وبمعية أختي وأخواني معالي الوزراء ومعالي الأخ الأمين العام بلقاء سيدي سمو نائب الأمير ولي العهد، وبحضور سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهما. واستمعنا من سيدي سمو نائب الأمير الرؤى والمرئيات وكل التوجيهات بالنسبة إلى تعزيز اللحمة العربية وفق الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لدولة الكويت. فمرحبا بالجميع مرة أخرى في الكويت، ونرحب بمعالي الأخ الأمين العام، وإن شاء الله بعد الاستماع إلى مداخلة معالي الأخ الأمين العام نفعل إلى الأسئلة. شكرا لكم جميعا. شكرا سيادة الوزير. يعني ليس لدي الكثير لكي أضيفه على مداخلتك القيمة الواضحة اللي شرحت المسألة. الاجتماع التشاوري يقصد به اجتماع بدون جدول أعمال، بدون سابق الاتفاق على أي موضوع قد يطرح أو لا يطرح، بدون أي تسجيل، بدون أي خلاصات مكتوبة، لأنه هو مثلما ذكر السيد الوزير عصف ذهني. في هذا الاجتماع اليوم تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته، الوضع الإقليمي، التدخلات الإقليمية، وأيضا الوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي. طبعا في تفاهمات كيف نتحرك من اليوم حتى 9 مارس الاجتماع القادم
في المجلس الوزاري في القاهرة، ثم الاجتماع الذي يليه الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة في أيضا حوالي 9 10 8 سبتمبر. لم يتفق على الموعد بعد. بصفة عامة مثل هذه الاجتماعات أثبتت التجربة والنقاش أنه الوزراء لا يقيدهم شيء في الحديث، وبالتالي بينطلقوا في أي اتجاه وبيتحدثوا مع بعضهم بكل الصراحة، وهذا يعود علينا جميعا بالفائدة. لا شيء مخفي. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شهد المتروك، مراسلة قناة العربية. سؤالي الأول لمعالي وزير الخارجية، هل تلقيتم رد رسمي من لبنان بشأن المقترحات الكويتية لنزع فتيل الأزمة الخليجية اللبنانية؟ وهل يتماشى هذا الرد اللبناني مع مطالب دول الخليج، خاصة فيما يتعلق بنفوذ ميليشيا حزب الله على الحكومة اللبنانية وسياساتها الخارجية؟ معالي الوزير، ما هي الخطوة المقبلة فيما يتعلق بالوساطة الكويتية في هذه الأزمة؟ السؤال الثاني للأمين العام. معالي الأمين، هل تم بحث جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الجزائر؟ وما صحة حقيقة ما يثار من جدل بشأن تأجيل هذه القمة؟ وهل تم حسم ملف عودة سوريا للمشاركة في أعمال القمة العربية؟ شكرا. شكرا لك. وبالنسبة إلى المقترحات التي نقلتها إلى الجانب اللبناني، كانت ورقة كويتية، ولكن كذلك كانت ورقة خليجية وعربية ودولية، وكان هناك في تنسيق تام مع كافة دول الخليج في هذا الموضوع، فهي لم تكن كويتية صرفة. ثانيا، نعم أتانا رد ويشكرون عليه المسؤولون اللبنانيون في هذا المجال. الآن هو متروك إلى دراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان. يعني من ناحية عامة نشكر أشقائنا في لبنان على تجاوبهم مع المقترحات والأفكار التي نقلت في هذه الورقة من ضمن إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان. تفضل. موضوع القمة العربية، وزير خارجية الجزائر طرح موعد محدد مقترح من الجزائر لانعقاد هذه القمة. لست في حل أن أنا أكشف عن هذا الموعد، ولكن يستطيع الإعلام العربي أو الجزائري أن يستفسر الأمر من Et ensuite, il n'y avait pas après un calendrier pour les travaux de ce sommet, mais le dialogue des ministres, il y avait une insistance que ce sommet va être positif, qui a une orientation, qui a un but, qui a une direction déterminée. En ce qui concerne la participation syrienne et le retour de la Syrie pour occuper son poste à la Ligue arabe, ce n'est pas un sujet qui a été proposé lors de notre dialogue. Aujourd'hui, la crise syrienne et le problème syrien est dans le cadre de la concertation des autres problèmes, soit la Syrie, le Yémen, la Libye. Il a été proposé d'une façon générale. Le retour d'un pays pour occuper un poste ou l'appel d'un pays pour participer dans ce sommet, cela est précédé toujours par des concertations, propositions d'un projet, de décision, des idées.
pour les pays membres, comment ils voyaient ce pays, et un autre groupe demandait ce qui est demandé par le côté syrien. Donc, la situation n'est pas proposée aujourd'hui. On veut remercier, et avant de donner l'occasion pour les questions, j'espère par le secrétaire général et moi, on demande à tous on va donner l'occasion à tous les journalistes, mais pas chaque personne va poser plus d'une question. On espère que chaque journaliste propose une seule question et bien déterminée. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. On vous remercie, Monsieur Excellent, le secrétaire général. Quel est à propos les attaques houthis contre les Émirats? Il y avait une réunion pour le Conseil de la Ligue pour les députés pour discuter cette question. Il y avait une décision ultimatum par tous nos chers frères arabes. Il avait décrété une condamnation bien claire contre toutes ces attaques terroristes contre soit à l'intérieur des territoires saoudites qui duraient 3 ans, et envers ce qui se passe récemment à Abu Dhabi et dans les territoires émiratiens. Les pays membres dans la Ligue arabe avaient condamné, avaient dénoncé ces attaques terroristes, et on salue le communiqué journaliste qui a été décrété par le Conseil de sécurité qui condamne ces attaques. Il y avait un accord international contre ces attaques internationales. Ce n'est pas pour profit à quelqu'un qu'on trave ou qu'on bloque la sécurité nationale dans les pays du Golfe. Permettez-moi, Monsieur le ministre des Affaires étrangères yéménite également avait présenté pour la réunion ministérielle une vision claire à ce que le Yémen voyait et à tous les efforts déployés pour un règlement politique, et le côté des Houthis qui refusent l'intervention internationale dans ce conflit. La crise libanaise ou le dossier libanais, comme le ministre des Affaires étrangères libanais avait qualifié, et son rencontre avec vous, Monsieur Excellent, le ministre, est positive. Comment on regarde cette rencontre? Et la deuxième question pour Monsieur le secrétaire général en ce qui concerne la question centrale et le dossier palestinien. On disait que les efforts arabes se réactivent avec l'administration américaine actuelle pour le retour à la table des négociations. Quand on regarde le retour à la table des négociations pour une autre fois, et je vous remercie, Monsieur Excellent, le secrétaire général. Merci. Comme j'avais noté, on avait délivrer la note ou le papier, et la réponse, c'est un pas positif par les responsables libanais à se contacter d'une façon bien positive pour construire la confiance une autre fois avec le Liban. On étudie et on examine ces papiers avec les pays membres pour adopter les pas appropriés. En ce qui concerne le dossier palestinien, le ministre des Affaires étrangères palestinien avait proposé cette question à la réunion. La situation actuelle et l'instant actuel vers la question palestinienne, le ministre des Affaires étrangères jordanien avait parlé également dans cette question.
En vérité, qu'on doit la dire franchement à nous-mêmes et au monde entier que ce gouvernement israélien actuel qui est accepté par le côté américain et qui essaye à la garder pour toujours, et également le côté européen essaye à garder ce gouvernement israélien. On ne savait pas pourquoi. Ce gouvernement refuse complètement à se retourner pour une autre fois à la table des négociations et il refuse à donner l'occasion pour les deux peuples palestiniens et le peuple juif à aboutir à un accord entre les deux parties. Ce qu'on demande du côté américain, il doit examiner une certaine pression contre le gouvernement israélien dans un cadre temporaire. Parce que la situation va s'exploser en Palestine. La situation va s'exploser en Palestine et le peuple palestinien ne va pas attendre beaucoup. Cette pression doit être décrétée par le côté américain et par le côté européen et par les partis arabes en même temps. Les partis arabes, d'une façon générale, pressent toujours les négociations et la conception des deux pays. Malheureusement, la communauté internationale, comment je peux le dire, l'enthousiasme, la communauté internationale avait perdu l'enthousiasme vu d'autres pressions qui les entourent lors des 10 années passées. Les 10 années passées étaient des années torpillantes pour les pays arabes et en même temps pour la question palestinienne, malheureusement. On vous remercie. S'il vous plaît, une seule question. Chaque journaliste propose une seule question, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, Saad Saïdi, la chaîne de El Gizira. On veut demander au ministre des Affaires étrangères kouétien, est-ce que le retour des ambassadeurs des pays du Golfe au Liban, est-ce qu'ils vont retourner? Et est-ce qu'il y avait une réunion, est-ce qu'on va avoir une réunion pour examiner la crise libanaise? On vous remercie infiniment. Je crois que j'avais répondu dans la question précédente. On examine maintenant. Nous sommes dans la phase de l'examination pour adopter des pas avec une certaine coordination avec les pays membres du Conseil. On a besoin de quelque temps pour faire une coordination avec les pays membres et après, on va décréter la décision qui va profiter tout le monde, grâce à Dieu. Fawaz Miran de l'agence kuwaitienne. Le Koweït avait présidé le Conseil arabe en septembre passé. Elle a mis devant ses yeux à pousser vers l'avant le processus arabe et à créer une coopération afin de lutter contre les persécutions du Covid-19. On vous remercie infiniment. Le Koweït avait présidé la session 56 pour la Ligue arabe, 165. Il y avait des défis politiques et la crise du Covid-19 était un grand défi devant nous, ce qui révèle la coopération et la relation étroite entre les pays arabes. Et également, le secrétaire général avait essayé
lors de cette épidémie à faire tenir des réunions consécutives pour la lutte contre l'épidémie du COVID-19, mais il n'y avait pas ce type de réunion ou cette coordination. Malheureusement, il y avait une réunion aujourd'hui qui a été faite et on avait examiné toutes les questions avec une grande transparence et il y avait une nécessité à étudier et à enseigner de tout ce qui se passe et de tous les problèmes qui ont été causés par la crise du COVID-19. C'était une crise flagrante et on va enseigner des leçons pour savoir contacter avec d'autres crises prochaines. On doit avoir également une protection pour plus de participation, pour faire échanger les expériences médicales ensemble et entre nous. Et on parle en ce qui concerne les autres répercussions de cette épidémie du COVID-19 et la sécurité alimentaire et tous les pays arabes ont les possibilités pour qu'ils sont seuls, ils peuvent assurer eux-mêmes tout seuls la sécurité alimentaire dans tous les pays arabes parce que quelques pays ont un certain manque des produits alimentaires. C'est pourquoi on doit avoir une vision globale vers les matières premières, vers les moyens de transport, le magasinage, les couloirs, tous ces points pour aboutir à ce point et à cet aspect complémentaire en ce qui concerne la sécurité et l'assurance alimentaire. Parmi les idées proposées, on doit offrir une étude dans les jours prochains, dans les mois prochains, peut-être en septembre prochain. Salam alaikum. Abdallah Kendi de l'agence des nouvelles yéménites. Ma question pour le secrétaire général, quel est le rôle de Yémen et de la Jordanie dans la Ligue arabe? On vous remercie infiniment. Depuis une dizaine d'années, depuis 6 ans, la Ligue arabe avait formé un comité arabe de 4 pays, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats, l'Égypte, avec la participation du secrétaire général. Ce comité suit avec une grande précision très minutieuse la performance jordanienne dans la région avec tous ces éléments et elle représente un rapport pour le conseil ministériel 2 fois chaque année. Pour le conseil ministériel des ministres des Affaires étrangères arabes, 2 fois chaque année. On prépare un projet de décision qui est en parallèle décrété par le conseil ministériel. Quelquefois ou parfois, quelques parties du comité présentent des rapports complets qui se distribuent aux pays membres de la Ligue et elle informe la Ligue arabe, le secrétaire général de la Ligue arabe, le PD, le président du Conseil de sécurité. Il y avait des efforts déployés pour fixer les condamnations, dévoiler les situations et faire informer la communauté internationale. Dernière question. Que la paix soit sur vous.
de charque des nouvelles. Pour le secrétaire général, ma question, après les dernières élections qui ont eu lieu en Irak, il y avait des visites iraniennes pour l'Irak, il y avait des réunions qui sont tenues là-bas. Dans la Ligue arabe, dans votre réunion aujourd'hui, est-ce que vous avez examiné cette question? Est-ce qu'il y avait une intervention arabe pour un mouvement parallèle pour ces mouvements iraniens? Je vous remercie. Je vais parler franchement avec vous. Que les ministres arabes et que la Ligue arabe, d'une façon générale, gardent à ne pas s'intervenir dans un pays membre dans la Ligue arabe. L'observation de la performance iranienne, il y avait un comité concernant qui le fixe ou qui le détermine, mais nous sommes les Arabes, on ne peut pas prendre une position ou prendre un certain mouvement contre un pays membre qui a un président, qui a un chef du gouvernement, qui a un ministre des Affaires étrangères ou un chef de diplomatie. On ne doit pas la conseiller à faire cela et ne pas faire ça. Non, il y avait quelques questions qu'on doit le prendre bien en considération. L'a suivi et la garde révolutionnaire iranien avait visité le Bagdad le jour déterminé et il s'est entretenu avec ce responsable. Le dialogue est poursuivi avec les frères iraniens, mais pas dans les activités médiatiques ou sous l'observation médiatique. On vous remercie.